بدخیانتی دیکھیے. یہ حدیث میں پتا چلا کہ امام مہدی آئیں گے, ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گی. اعلیٰ حضرت نے امام مہدی کا کچھ ذکر کیا الملفوظ میں. اب یہ دیکھیے کتاب کا کیسا جھوٹ کرتے, کتاب کا نام لے کے. ذرا سنیں اس کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بننا نہیں گوارا کیا ہے, بلکہ نبی کو اپنی امت میں شامل کرنا چاہتے ہیں. جو انہوں نے مختلف امتیں بنائی ہوئی ہیں, نبی کو اپنے مذہب پہ لانا چاہتے ہیں. نبی کے مذہب پہ آنا نہیں چاہتے, بلکہ نبی کو گھسیٹ کے کسی نہ کسی طرح سے اپنے مذہب کے مطابق. اور ایک شخص نے اللہ معاف کرے, وہ امام اپنے آپ کو مجدد میت حاضرہ اور اعلیٰ حضرت اور پالا حضرت اور پتہ نہیں کتنے حضرت کے جو ہے کہلواتا ہے, بریلی کے اندر پیدا ہوا. اس کے ماننے والوں نے اللہ اکبر, اس نے کیا دیا. ہمارے پاس کتاب موجود ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت, ہمارے پاس کتاب موجود ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت. میں نے اس کا نام رکھا مغلظات اعلیٰ حضرت. وہ ملفوظات نہیں, مغلظات اعلیٰ حضرت ہے. وہ اس میں مغلظات ہی اس نالائق نے بکے ہیں, اللہ اس کے اوپر لعنت بھیجے. بہرحال اب تو مر گیا, اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کو مشرک تھا وہ. تو اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اسلام کی 4 نہریں تھیں, شافعی, مالکی, حنبلی. یہ ان بیچارے جو موجودہ دور کے لوگ ہیں نا, جو شافعی, مالکی, حنبلی, ان کے لیے بہت عظیم بات ہے یہ. اور جو دعوے کرتے ہیں چاروں برحق ہیں, ان کے لیے بڑی پیاری بات اس نے کہی ہے. وہ بھی حنفی ہے, بدعتی ہے, وہ حنفی بدعتی ہے. وہ کیا کہتا ہے, اسلام کے 4 نہریں تھیں, رفتہ رفتہ تینوں نہریں خشک ہو گئیں, اب ایک ہی نہر جاری ہے اور وہ ہے حنفی مذہب کی نہر. اللہ اکبر. تو یہ بیچارے حنفی یہ جو شافعی, مالکی, حنبلی ہیں, یہ تو گئے, ان کی تو نہر ہی ہو گئی, سوکھ گئی. احمد رضا خان صاحب کے مقابلے میں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, یہ ان کی کتاب کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ کہہ رہے ہیں تینوں نہریں سوکھ گئیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 حق کی باتیں ختم ہو گئیں, اب ایک ہی حق کی بات رہ گئی ہے, جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے, انہیں اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. ان سے سوال کیا گیا امام مہدی علیہ السلام کب آئیں گے, تو انہوں نے کہا امام مہدی علیہ السلام جو ہے جب آئیں گے, تو پوچھا گیا کہ وہ کون سے قانون پہ عمل کریں گے, تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی جب اس دنیا میں آئیں گے, قیامت کے قریب ہوگی, تو وہ حنفی مذہب میں رہیں گے. کس مذہب میں رہیں گے؟ حنفی مذہب میں رہیں گے. کہیں گے, سوال کرنے والے نے سوال کیا کس طریقے پہ نماز پڑھیں گے, تو اعلیٰ حضرت فاضل مجدد دین و ملت, فاضل بریلوی ہے نا, وہ فرماتے ہیں کہ وہ حنفی مذہب کے مطابق نماز ادا کریں گے. یہ دیکھیں, ان کو علم غیب دیا گیا ہے. ان کو یہ وہ لوگ ہیں جو ہر ایک کو, یہ اصل میں ایک سازش ہے امت کے درمیان اختلاف اور تفرقے کرنے کی. غرض میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, امت کے درمیان سازش ہے. سازش تو تم کر رہے ہو خبیثو, جو جھوٹی باتیں جو کتاب میں لکھا کچھ ہے بتا کچھ رہے ہو. سازش تو تم ہو عیسائیوں کی. اب اس نے جو ایک بات پہ اب تبصرہ کریں گے ہم تھوڑا, حالانکہ ایک تبصرے کے لیے بہت وقت لگ جاتا ہے, لیکن مختصر لیں گے ہم لوگ. اس نے یہ ایک بات یہ کہا کہ میرے پاس کتاب موجود ہے, اور اعلیٰ سے پوچھا گیا کہ امام مہدی آئیں گے تو وہ کس مذہب کی پیروی کریں گے, تو کہا وہ حنفی ہوں گے, امام ابو حنیفہ کی مانیں گے. ایک چیز. دوسرا کیا کہا کہ امام اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اسلام کی 4 نہریں ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. 3 نہریں خشک ہو گئی, سوکھ گئی, ایک ہی نہر موجود ہے. اب آئیے یہ سب اس نے جو الزام لگایا, دیکھیں اعلیٰ حضرت نے کیا واقعی ایسی کہا یا کیا اور کچھ کہا. یہ الملفوظ, یہ اس کا صفحہ نمبر 197 اور 198, حصہ نمبر 2. عرض اعلیٰ سے پوچھا جا رہا ہے, حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد ہیں؟ امام ابو حنیفہ بھی مجتہد ہے, امام حنبل, امام شافعی سب مجتہد ہیں. ارشاد, ہاں. اللہ جواب دیتے ہاں وہ مجتہد ہے, مگر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ انہیں اجتہاد کی اجازت نہ ہوں گی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تلقی جملہ احکام کریں گے اور ان پر عمل فرمائیں گے. یعنی مجتہد کے منصب پر تو ہیں, منصب ہیں, لیکن مجتہد نہیں ہوں گے, بلکہ کیا کریں گے, رسول اللہ سے ڈائریکٹ حکم لیں گے. امام ابو حنیفہ کی پیروی نہیں کریں گے, رسول اللہ سے ڈائریکٹ لیں گے. اور دوسرا سوال, نماز کس طریقے میں پڑھیں گے؟ ارشاد, طریقہ حنفیہ کے مطابق, جیسے حنفی پڑھتے ویسے پڑھیں گے, نہ یوں کہ مقلد حنفی ہوں گے.
इस बिना पर नहीं कि इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद है, इमाम अबू हनीफा के मातिहत होंगे, इस बिना पर इस तरह नहीं, बल्कि यूं कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह फरमाएंगे। कितना फर्क है दोनों बातों में। और वो क्या बोल रहा है, हनफी होंगे, इमाम अबू हनीफा की तकलीद करेंगे, और वो तौहीन बता रहा है कि वो इतने बड़े इमाम अबू हनीफा की तकलीद करेंगे। आलत कहते हैं उस दिन खुल जाएगा कि अल्लाह रसूल को सबसे ज्यादा पसंद मजहब हनफी है, अगर वो मुज्तहिद है। आलत कहते हैं अगर वो मुज्तहिद है तो जुमला मसाइल में इनका इज्तिहाद, वरना हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुताबिक मजहब इमाम आजम होगा। यानी अगर खुद इज्तिहाद करेंगे तो वो तो उनका इज्तिहाद जो होगा उसी पे अमल किया जाएगा, उस वक्त फिक़ह हनफी को नहीं माना जाएगा। और अगर रसूलुल्लाह से मसाइल लेंगे तो हालत कहते हैं कि ये होगा कि रसूलुल्लाह का इरशाद भी ऐसा ही होगा जैसे इमाम आजम का इरशाद था उसके मुताबिक होगा। इसी ख्याल से बाज अकाबिर के कलम से निकला कि वो हनफीउल मजहब होंगे। बाज बुजुर्गों ने कह दिया कि वो मजहब हनफी को मानने वाले होंगे, बल्कि यही लफ्ज माज़अल्लाह सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत सादिर हो गया। ये तो दूसरे लोगों ने लिखा, आला हज़रत उसका रद्द कर रहे हैं, और रद्द करके कहते हैं हाशा कि नबी अल्लाह किसी इमाम की तकलीद फरमाए, किसी की तकलीद। आला हज़रत रद्द कर रहे हैं, जिस चीज का आला हज़रत रद्द कर रहे हैं ये आला हज़रत के खाते में डाल दे रहा है वो। यानी कितने बड़े बददियानत लोग हैं ये लोग खबीस। कहते हैं कि हाशा के नबीउल्लाह किसी इमाम की तकलीद फरमाए, बल्कि वही है कि इनके अमल मुताबिक अमल मजहब हनफी होंगे। इससे मजहब हनफी की सबसे कामिल तर तौसीफ साबित होंगी। गर्स उनके जमाने में तमाम मज़ाहिब मुनक़ते हो जाएंगे, चारों मसलक खत्म हो जाएंगे उनके जमाने में। क्यों? क्योंकि वो खुद मुज्तहिद होंगे, सबसे बड़े इमाम होंगे, और सिर्फ मसाइल मजहब हनफी बाकी रहेंगे। किस बिना पर? इमाम आजम की बिना पर नहीं, और रसूलुल्लाह उसी तरीके से फरमाएंगे। क्यों? क्योंकि इमाम आजम की फिका रसूलुल्लाह की सुन्नत के बहुत ज्यादा मुताबिक है, ये कहने का मतलब है। लिहाजा और फिर हालत कहते हैं कि मेरा कौल नहीं है। अब ये हालत करेगी ये भी मेरा कौल नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं। अब आगे क्या कहते हैं, लिहाजा अकाबिर अइम्मा कश्फ ने फरमाया कि चश्मे शरीयत कुबरा से बहुत नहरें निकली। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हालत कहते ये हमारे अकाबिर बुजुर्ग ने कहा कि शरीयत कुबरा यानी जो मेन असल शरीयत है, रसूलुल्लाह ने जो शरीयत लाई वह शरीयत कुबरा, उससे बहुत सी नहरें निकली और थोड़ी थोड़ी दूर जाकर खुश्क हो गई। मगर मज़ाहिब अरबा की चारों नहरें जोश और आबोताब के साथ बहुत दूर तक बही। आखिर में जाकर वो 3 नहरें भी थम गई और सिर्फ मजहब हनफी की नहर आखिर तक जारी रही। ये कश्फ अकाबिर अइम्मा शाफिया का बयान है। देख रहे हैं इसकी मक्कारी। आला हज़रत अपना कौल भी नहीं बयान कर रहे वहां, वो कह रहे ये अकाबिर शाफिया जो शाफी मसलक के मानने वाले बड़े बड़े बुजुर्ग और इमाम गुजरे, ये उन्हीं का कौल है कि फिक़ह हनफी ही बचेगा कयामत तक, बाकी सारी नहरें खुश्क हो जाएंगी। अब महराज रब्बानी इस पर तफसीरा क्या कर रहा है, ये लोगों की 3 नहरें ठुस हो गई, फिर ये तो शरीयत बची ही नहीं, तो 3 दीन की अच्छी बातें खत्म हो गई। कितना बेवकूफ बना रहा है। हर नबी ने जो शरीयत लाई वो बातिल थी कि हक थी? तो क्या सारी शरीयतें मनसूख हुई क्या नहीं हुई? हर नबी की शरीयत की नहर खुश्क हुई कि नहीं हुई? आज रसूलुल्लाह की शरीयत बाकी है कि नहीं है? तो बाकी फिर सब दीन खत्म हो गया जो हक था। यही बात वहां फिट करके बता। तो ये अक्ल से पैदल लोग है ये। अब आइए, किताब में इसने कितनी जगह तहरीफ की, वक्त नहीं है कि मैं एक एक चीज पे तबसरा करूं। आप बहरहाल अल्लाह का फजल करम है कि आप बाशऊर है, चूंकि आप सुन्नी है माशाल्लाह, आला हज़रत के आशिक है। अल्लाह ने इतना शऊर दिया आपको कि आपने बहुत आसानी से बगैर तशरीह के भी आपने समझ लिया। कितनी जगह उसने तहरीफ की इबारतों में, लिखा कुछ है पढ़ कुछ रहा है। उसका फतवा उसी की जबानी सुन लीजिए कि जो तहरीफ करता है वो क्या होता है। मेरे अजीज, इससे पहले कि मैं वो बात पेश करूं, एक बात बुनियादी तौर पर आप ये महफूज कर लें कि तहरीफ चाहे वो लफ्जी हो या मानवी हो, दोनों इस्लाम के अंदर हराम है और कुफ्र है। तहरीफ चाहे वो लफ्जी हो या मानवी हो, दोनों इस्लाम के अंदर हराम है और कुफ्र है। तहरीफ किसको कहते हैं? तहरीफ कहते हैं बदलने को। तहरीफ कहते हैं बदलने को। तहरीफ चाहे लफ्जी हो या मानवी हो, यानी लफ्जों को बदला जाए या उसके मायने को बदला जाए, ये हराम है और कुफ्र है। खुद उसी ने अपने ऊपर फतवा लगा दिया, मैंने नहीं लगाया उस पर फतवा। अब मत बोलना बरेलवी लोग काफिर बोलते, वो खुद ही बोल रहा है, उसका फतवा उसी को सुनाया।
اور پھر بولتا تحریف کیا ہے؟ کسی بات کو بدل دینا، لکھا کچھ ہے پڑھنا